हाय स्टुडंट्स, आपण मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हा टॉपिक डिस्कस करतोय. इन लास्ट 2-3 लेक्चर्स वी लर्न अबाउट force acting on a moving charge in a magnetic field and the motion of that moving charge in a magnetic field. These are very important concepts as per the NEET JEE point of view. प्रत्येक वर्षी NEET JEE सारख्या एक्झाम मध्ये या कन्सेप्ट वरती एक तरी एक्झाम्पल न्यूमेरिकल विचारला जातो. सोपा पार्ट आहे, व्यवस्थित प्रिपेअर करा. याच्यावरती जर एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आला तर तो सॉल्व इझिली करता येतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच कन्सेप्ट वरती डिपेंड काही न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहोत. Okay, so let's start with first question. Here first example is an alpha particle is describing a circle of radius 0.45 meter in a field of magnetic induction of 1.2 Tesla. Find its speed म्हणजे velocity, frequency of revolution and kinetic energy. अगोदर समजून घ्या what is alpha particle. अल्फा पार्टिकल म्हणजे नक्की कसला पार्टिकल असतो. वी नो अबाउट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट द हेलियम न्यूक्लियस. इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हेलियम ॲटम रिमूव्ड, डबली आयोनाइज्ड हेलियम ॲटम असंही म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे हेलियमचा न्यूक्लियस असेल, then we call it as alpha particle and this alpha particle has a charge Q equal to 3.2 into 10 raised to minus 19 कुलॉम. कारण दोन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यामुळे यामध्ये 2 प्रोटॉन्स रिमेनिंग असतात आणि त्या 2 प्रोटॉनचा चार्ज आपल्याला इथे मिळतो. अँड द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी 6.8 into 10 raised to minus 27 kg. हे युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहेत, लक्षात ठेवा. आपल्याला यूज करायचे आहेत अल्फा पार्टिकल्स रिलेटेड हे कॉन्स्टंट आहेत. नाउ हियर वी हॅव टू फाइंड द स्पीड मीन्स वेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन अँड कायनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट we will find the speed or velocity. Here the alpha particle describes a circular path. आणि त्या आपल्याला माहिती आहे when a charged particle enters in a magnetic field in perpendicular direction then it traces a circular path. इथं रेडियस गिवन आहे सर्क्युलर पाथची आणि मॅग्नेटिक फील्ड गिवन आहे. सर्क्युलर पाथ ज्यावेळी एखाद्या ऑब्जेक्टला येतो सर्क्युलर मोशन येते. दॅट सर्क्युलर मोशन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू centripetal force. We call it as mv square by r. But here there is no centripetal force. या centripetal force चं काम इथे आपला magnetic force करतो and that magnetic force will be qvb. हे रिलेशन आपण बघितलेलं आहे थेरी स्टडी करताना, लक्षात ठेवा. आणि याच्यावरून तुम्हाला वेलोसिटीचा फॉर्म्युला मिळतो. सो वी गेट फॉर वेलोसिटी v गेट्स कॅन्सल्ड. वेलोसिटी इक्वल टू, बघा इथं v असेल तर व्हॅल्यूज काय राहतील, v कॅन्सल होईल, qb r and divided by m. This is the formula for velocity of that particle. Now here these terms are given. Velocity equal to, what is q? Q is 3.2 into 10 raised to minus 19. B magnetic field is given 1.2 and r radius is also given 0.45 divided by mass, and mass of the alpha particle is 6.8 into 10 raised to minus 27. On solving this calculation you will find the answer 2.6 into 10 raised to 7 meter per second. This is the velocity of this alpha particle. Velocity मिळाली. Now second, frequency of revolution. Frequency is nothing but रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. आणि टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती होता 2 pi r by phi. सो वी कॅन राइट दिस ॲज वेलोसिटी अपॉन इट्स डिस्प्लेसमेंट. एका रिव्हॉल्यूशनची डिस्प्लेसमेंट सर्कम्फरन्स असतो 2 pi r. अँड इफ वी पुट द व्हॅल्यूज देन वी कॅन राइट दिस ॲज वेलोसिटी नोन आहे आता 2.6 into 10 raised to 7 divided by 2, pi value 3.14 and radius has a value 0.45 meter. So we get here on solving this the frequency of revolution will be 9.2 into 10 raised to 6. 9.2 into 10 raised to 6 per second. Reciprocal of time period घेतलाय म्हणून per second म्हटलं. And the third quantity that we are going to calculate is kinetic energy of this particle. What is the formula for kinetic energy? Half mv square. Then this is a simple. Use the formula of mass 6.8 into 10 raised to minus 27 into v square means 2.6
into 10 raised to 7 bracket square, and if you solve this then you will get answer 2.3 into 10 raised to minus 12, 2.3 into 10 raised to minus 12 joule. This is the kinetic energy of that alpha particle. एक सिंपल क्वेश्चन सुरुवातीला घेतला, म्हणजे थेरीमध्ये आपल्याला या टाइपमध्ये एक्झाम्पल्स विचारले जातील ज्यामध्ये थोड्या कंडिशन्स आहेत, लक्षात ठेवा. अल्फा पार्टिकलचे कॉन्स्टंट्स. आता याच टाइपमध्ये ज्यावेळी क्वेश्चन विचारला जातो तेव्हा त्यात थोडी एक वेगळी कंडिशन अशी असते. सेकंड क्वेश्चन इज इन अन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर ॲक्सेलरेटेड. इथं म्हणजे मोशनमध्ये कोण आहे? इलेक्ट्रॉन आहे. इथं अल्फा पार्टिकल होता. फ्रॉम बाय अप्लाइंग ए व्होल्टेज ऑफ 500 व्होल्ट. 500 व्होल्टचा यूज करून, 500 व्होल्ट म्हणजे इट इज ए पोटेन्शियल डिफरन्स. सपोज हे दोन पॉइंट्स आहेत अँड देर इज ए पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 500 व्होल्ट इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. म्हणजे असं समजा की इथं 0 व्होल्ट आहे, इथं 500 व्होल्ट आहे, आणि मग एखादा इलेक्ट्रॉन इथं प्लेस केला की तो लगेच काय होतो? हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल मूव्ह होतो. ऍक्च्युली लोअर टू हायर मूव्ह होतो इलेक्ट्रॉन, आणि मग या डायरेक्शन हा मोशन मध्ये येतो. म्हणजे हा काय झाला? ऍक्सेलरेट झाला असं म्हणतो आपण. जसं बॅटरीमुळे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? फ्लो होतात सर्किट मध्ये. लाईक दिस. कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ ए मॅग्नेटिक फील्ड 100 मिली टेस्ला गिवन आहे. आता इथं गिवन व्हॅल्यूज लिहितो मी. बी इक्वल टू 100 मिली टेस्ला आहे म्हणजे इंटू 10 रेज टू मायनस 3 टेस्ला. म्हणजेच किती झाली ही व्हॅल्यू? 10 रेज टू मायनस 1 टेस्ला. ओके, दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. गिवन व्हॅल्यू आहे. आणखी काय गिवन आहे इथं? वी नो हिअर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, कॅपिटल फी सिम्बॉल घ्यायला. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फी इक्वल टू 500 व्होल्ट. आणि या दोन व्हॅल्यूजचा यूज करून आपल्याला त्या सर्क्युलर पाथ, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये पार्टिकलला जो सर्क्युलर पाथ येतो त्याची रेडियस कॅल्क्युलेट करायची आहे आपल्याला. आता रेडियसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पोटेन्शियल तर नव्हतं, पण याच्यामध्ये आपल्याला थोडं इलेक्ट्रोस्टॅटिकची थेरी यूज करून याला कन्वर्ट करू शकतोय आपण. कसं कन्वर्ट करता येईल? जर पोटेन्शियल डिफरन्सचा अप्लाय इथं यूज करून आपण पार्टिकलला, एखाद्या क्यू या चार्जला काय केलं? ऍक्सेलरेट केला. देन दॅट पार्टिकल हॅज सम कायनेटिक एनर्जी. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी? कायनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv². याला इकडे आणलं तुम्ही. परत मी रिटर्न आणायचं असेल तर वर्क डन करावं लागतं. अँड दॅट वर्क डन इज सेम ॲज दॅट ऑफ दी कायनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये मी सांगितलं होतं, दोन पार्टिकल असे क्लोज आणायचे आहेत आपल्याला. दोन पार्टिकलला एकमेकांच्या क्लोज आणायचं असेल तर वर्क डन करावं लागतं, आणि मग सोडून दिलं त्या दोन पार्टिकलला तर ते अशा आउटवर्ड डायरेक्शन मोशन मध्ये येतात. सो दिस पार्टिकल्स हॅव नाव कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे वर्क डन केल्यामुळं तिथं पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर झाली, आणि रिलीज केल्यामुळे परत त्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी आली, आणि त्यांच्यामध्ये आलेली ती कायनेटिक एनर्जी ही तिथं आपण जेवढं काही वर्क डन करतो त्याच्या एवढी सेम असते. आणि इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक वी हॅव फॉर्म्युला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फी इक्वल टू वर्क डन पर युनिट चार्ज. फ्रॉम दिस वी कॅन राईट द फॉर्म्युला फॉर वर्क डन इज Q into phi. Here this small v is velocity, capital V is potential. Now if we simplify this equation then we get relation for velocity. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचंय बघा? we are going to calculate the radius, आणि रेडियसच्या फॉर्म्युलामध्ये velocity असते. What is the formula for radius? Standard formula R equal to m phi upon qb. आता इथे इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे मास आणि चार्ज माहिती आहे, बी पण माहिती आहे, फक्त व्हेलॉसिटी अननोन आहे. म्हणून आपण व्हेलॉसिटीसाठी फॉर्म्युला बनवूया. इथं याच्यावरून तयार होतोय फॉर्म्युला. रेडियसचा फॉर्म्युला आपल्याला झालेलाही आहे. नाउ हियर इफ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन, फी स्क्वेअर इक्वल टू, देन 2 इकडे येईल, 2q पोटेन्शियल आहे फी, आणि m डिवाइड होईल, डिवाइडेड बाय m. नाउ हियर इफ वी टेक दिस स्क्वेअर रूट, याचा जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय व्हॅल्यू येईल? फी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2q पोटेन्शियल आहे फी डिवाइडेड बाय m. दिस इज द वेलोसिटी. अँड नाउ यूज दिस वेलोसिटी फॉर्म्युला इन रेडियस फॉर्म्युला. वी गेट दिस फॉर्म्युला ॲज r इक्वल टू m अपॉन qb इंटू वेलोसिटीची व्हॅल्यू यूज करा 2q कॅपिटल फी बाय m. नाउ हियर इफ आय टेक दिस m इनसाइड दी स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर रूटच्या आत m घेतलं तर m स्क्वेअर होईल, आणि हे m कॅन्सल होऊन व्हॅल्यू अशी राहील, हे रूटची व्हॅल्यू वरती असेल 2qm, आणि ही कॅपिटल v व्हॅल्यू. हे m कुठून आलं? हे बाहेरचं m रूटच्या आत घेतलं, m स्क्वेअर असल्यामुळे हे एक m कॅन्सल होऊन व्हॅल्यू राहते, आणि या रूटला डिवाइड व्हॅल्यू काय आहे? qb.
and now this is the formula for radius in terms of potential difference. पोटेन्शियल डिफरन्सच्या फॉर्म मधला एक रेडियसचा फॉर्म्युला तयार होतो काही बेसिक फॉर्म्युलांचा यूज करून. अँड नाउ यू कॅन पुट दी व्हॅल्यूज हियर. अंडर रूट मध्ये व्हॅल्यूज काय आहेत 2. क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19. m is the mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kg and v is the potential difference which is 500. आणि या सगळ्याला डिवाइड किती नाही q. चार्ज इज 1.6 into 10 raised to minus 19 into magnetic field is given 100 10 raised to minus 1 Tesla. And if we use these values and do the calculation, you will get the answer. Radius of this charge, radius of these electrons is 7.5 into 10 raised to minus 4 meter. This is the radius of that revolving electron. त्या इलेक्ट्रॉनची काय मिळते आपल्याला इथं रेडियस होते. असे काही बेसिक न्यूमेरिकल्स आहेत. Now see question number 3. A beam of protons enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla with a velocity of 4 into 10 raised to 5 meter per second at an angle of 60 degree to the field. Find the radius of the helical path taken by the beam. Also find the pitch of the helix. ही concept आठवत असेल तुम्हाला helical path or helical motion of a particle when it enters in a magnetic field by making some angle. Here angle is given 60 degree, magnetic field is given, velocity is given, but this velocity phi is given 4 into 10 raised to 5, angle is given 60 degree and magnetic field B is given 0.3 Tesla. Now here we have to find first radius of helical path. हेलिकल पाथ जो एखाद्या पार्टिकलला मिळतो त्याचा अगोदर मिनिंग लक्षात ठेवा. जर मॅग्नेटिक फील्ड या ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे असं कन्सिडर केलं आपण, देन इफ ए पार्टिकल एंटर्स इन दिस मॅग्नेटिक फील्ड बाय मेकिंग an angle 60 degree, हा अँगल आपण थीटा कन्सिडर केला होता. दिस इज द velocity, initial velocity, and we consider here two components. This is parallel component and this is the perpendicular component of velocity to the magnetic field. Then what will be the parallel component? It is phi cos 60 and perpendicular component is phi sin 60. ओके, हे दोन काय आहेत या व्हेलॉसिटीचे कंपोनेंट्स आहेत आणि मग आपण या कंपोनेंट्सचा यूज करून इथं या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करू शकतोय. आता यासाठी थोडं थेरी जी घेतलेली आहे मी याची हेलिकल पाथ ऑफ पार्टिकल त्यातले काही फॉर्म्युले माहित पाहिजेत. नाउ हियर इफ वी यूज दी व्हॅल्यूज, velocity is given 4 into 10 raised to 5 into cos 60 is half, so we get some answer here, and here 4 into 10 raised to 5 into root 3 by 2 sin 60 value. Sin 60 will be root 3 by 2, and if we solve this then we get answer as first याचा आन्सर काय येईल बघा 4 by 2 2 into 10 raised to 5 meter per second पॅरलल कंपोनंट आणि परपेंडिक्युलर कंपोनंट जर यूज केला आपण तर इथे आन्सर येत आहे याचं कॅल्क्युलेशन रूट 3 ची व्हॅल्यू यूज करून 3.464 into 10 raised to 5 meter per second. These are the two components of velocity. Now the radius formula for radius is m v upon qb, but here the particle get circular path because of the perpendicular component. So here we have to use a perpendicular component, and if we use the values, proton hai, so mass for proton is 1.67 into 10 raised to minus 27, and perpendicular component of velocity is 3.464 into 10 raised to 5 divided by charge on proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 into magnetic field is given 0.3, and solve this you will get the value of radius. Okay, if you solve this then the radius will be 1.2 into 10 raised to minus 3 meter or 1.2 centimeter. This is the value of radius. Now again we have to calculate the pitch of helix. What is the formula for pitch of the helix? Pitch of the helix will be parallel velocity into time. हे डिस्टन्स असतं एक
वन सर्क्युलर एक रिव्हॉल्युशन होताना पार्टिकलचं एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग म्हणजे अलॉंग दी मॅग्नेटिक फील्ड किती डिस्प्लेसमेंट होते याला आपण पीच म्हटलं होतं. डेफिनेशन आहे, याचा फॉर्म्युला आहे. पॅरलल व्हेलॉसिटी माहिती आहे आपल्याला, टाइम पिरियड माहित पाहिजे. सो फॉर टाइम पिरियड वी यूज फॉर्म्युला 2πr/φ. ओके, बट पार्टिकलला सर्क्युलर मोशन कोणत्या व्हेलॉसिटीमुळे असते, यातल्या परपेंडिक्युलर व्हेलॉसिटीमुळे. सो वी यूज हियर perpendicular component and now use the values. 2 pi value 3.14 and radius has value 1.2 into 10 raised to minus 3 आता कॅल्क्युलेट केलेली divided by perpendicular component आहे 3.6464 into 10 raised to 5. solve this, you will get the time period. कॅल्क्युलेशन करा, टाइम पिरियड ची व्हॅल्यू मिळते 21.75 into 10 raised to minus 8 second. This is the time period and now we can use this value in here. Parallel component of velocity is 2 into 10 raised to 5 into time period we find out here 21.75 into 10 raised to minus 8. On solving this जर मल्टिप्लाय केलं याचं तर आपल्याला आन्सर मिळतंय 4.35 into 10 raised to minus 3. So it will be 4.35 centimeter. This is the pitch of this helical path. हेलिकल पाथचा आर्टिकल तुम्ही बघितलं असेल तर हे काही वाटणार नाही, एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अँड अ हेलियम न्यूक्लियस, म्हणजे त्याला अल्फा पार्टिकल म्हणतो मी, आपण त्याला अल्फा पार्टिकल म्हणतोय. फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये यूज केला आहे तो. हॅव दी सेम एनर्जी, म्हणजे इथं सगळ्या पार्टिकलची एनर्जी कशी आहे, सेम आहे. They are in circular orbits in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane. Plane ला कशी आहे, perpendicular आहे. Let RP, RE and RHE be their respective radius. Then या रेडियस मधलं रिलेशन काय असेल असं विचारले. इथं ऑप्शन होते असे, कोणती व्हॅल्यू ग्रेटर आहे, कोणती स्मॉल आहे, का इक्वल आहे, तसेच 4 ऑप्शन्स दिलेले होते. जेई मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. रेडियस कुणासाठी, बाकी सगळ्या पॅरामीटर ह्या सगळ्या पार्टिकलचे सेम आहेत. दे हॅव बोथ, ऑल पार्टिकल्स कॅरी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दे मूव्स इन अ सेम मॅग्नेटिक फील्ड बाय मेकिंग परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. मग इथं डिफरंट काय असणार आहे, तर पार्टिकलच डिफरंट आहे. रेडियसचा फॉर्म्युला काय असतो, रेडियस ऑफ पार्टिकल मूव्हिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड आर इज इक्वल टू, फॉर्म्युला इज mv/qb. आता इथं रेडियसचा फॉर्म्युला जर विचार केला तर मास वरती रेडियस कशी डिपेंड आहे, इट डिपेंड्स डिरेक्टली, प्रपोर्शनॅलिटी बघितली तर. आणि चार्जला कशी प्रपोर्शनल आहे, इनव्हर्सली. ओके, चार्जला इनव्हर्सली प्रपोर्शनल रेडियस मिळते आपल्याला आणि मासला डायरेक्टली प्रपोर्शनल. म्हणजे मास जास्त असेल रेडियस जास्त असणार आहे, चार्ज जास्त असेल तर रेडियस कमी असणार आहे. प्रपोर्शनॅलिटी लक्षात ठेवा. नाउ फर्स्ट, our first particle is proton. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. This is the mass of proton. And charge on proton. प्रोटॉनच्या चार्जला आपण स्मॉल ई असंही यूज करतो सिम्बॉल. इट विल बी 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. हे झालं कुणासाठी, प्रोटॉन. सेकंड पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हे युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहेत, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. And charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. आणि तिसरा पार्टिकल हेलियम न्यूक्लियस, म्हणजे त्याला अल्फा पार्टिकल म्हणतो आपण. फॉर अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.8 into 10 raised to minus 27 kg. आणि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्यू अल्फा म्हणूया आपण इथं, दिस विल बी 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. आता हे तर माहित आहे, हे युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट आहेत. अल्फा पार्टिकलच्या ह्या व्हॅल्यू कशा मिळतात आपल्याला, मास कसं मिळतं, तर अल्फा म्हणजे हेलियम, हेलियमला 2He4 लिहितो आपण. सो इट हॅज 2 प्रोटॉन्स अँड 2 इलेक्ट्रॉन्स. बट इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, डबली आयोनाइज्ड हेलियम न्यूक्लियस म्हणतो आपण, त्याला आपण म्हणणार आहे अल्फा पार्टिकल. म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यामुळे हियर 2 प्रोटॉन्स आर रिमेनिंग. 2 प्रोटॉन आहेत म्हणून दोघांचा चार्ज 1.6 2 वेळा 3.2 चार्ज एवढा मिळाला. हा पॉझिटिव्ह असतो चार्ज
alpha particle has always positive charge. Now here, then what is the mass of this alpha particle? हे 4 atomic mass number आहे याचा मीन्स 2 protons and 2 neutrons. न्यूट्रॉन प्रोटॉन मास नियरली इक्वल असतं, त्यामुळे एका प्रोटॉनच्या मासला इंटू 4 केलं की हे आन्सर मिळतं आपल्याला. So this is the mass of alpha particle, and now by using this data we can say the relation between these radius. कसं असेल सांगा? चार्ज सेम आहे कुणाचा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, but mass of proton is large, so radius of proton is greater than the radius of electron. हे तर रिलेशन कळतंय. आणि याच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्यामध्ये चार्ज जरी लार्ज असला, चार्ज डबल झालाय. हेलियमचा चार्ज काय झालाय? डबल. त्यामुळे तुम्ही म्हणाल की रेडियस हाफ होईल, पण चार्ज डबल झाला तरी मास 4 टाइम्स इन्क्रीज झाले. मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. चार्ज मुळे जरी इफेक्ट कमी झाला तरी मास मुळे तो इन्क्रीज होतो. अँड द रेडियस ऑफ द हेलियम पार्टिकल किंवा अल्फा पार्टिकल म्हणा, इथं हेलियम दिलं होतं आपल्याला He is greater than both these particles. या टाइप मध्ये आपल्याला काय मिळतं? रिलेशन. सो हेलियम पार्टिकल ट्रेस ए लार्जर रेडियस सर्कल, हे या रेडियसचं डिफरंट पार्टिकलच्या रिलेशन मिळतं आपल्याला. See the next question, question number 5. A particle of mass m and charge q is in an electric and magnetic field is given by electric field is 2i cap plus 3j cap and magnetic field is given as 4j cap plus 6k cap. The charged particle is shifted from the origin to the point P having coordinates xy coordinates 1 along a straight path. The magnitude of the total work done. Work done calculate करायचं आणि work done म्हटलं की लक्षात ठेवा force into displacement. Force into काय? Displacement. That was the work done. Here displacement is given. Displacement किती आहे इथं? तर दोन्ही ऍक्सिस च्या अलॉंग आहे. x ऍक्सिस च्या अलॉंग आहे आणि y ऍक्सिस च्या अलॉंग आहे इथं दिलेली डिस्प्लेसमेंट. आणि डिस्प्लेसमेंट आहे 0 to 1 या रेंज मध्ये. 0 to 1 पर्यंत काय डिस्प्लेसमेंट आहे. देन व्हॉट इज द फोर्स? फोर्स बोथ मॅग्नेटिक फील्ड असतील तर लॉरेन्स फोर्स म्हणतो आपण त्याला. अँड दॅट फोर्स विल बी QE बार प्लस Q इन ब्रॅकेट फी बार क्रॉस बी बार. दिस इज द नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू बोथ द फील्ड्स. लॉरेन्स फोर्स म्हणून कन्सेप्ट त्यामध्ये हा फॉर्म्युला आपण यूज केला होता. नाउ हियर आपल्याला इथं नेट फोर्स घेताना काही इथं व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे आहेत, ज्यामध्ये इनिशियल पोझिशन कळते तुम्हाला. इनिशियली पार्टिकल कुठं आहे? तर इनिशियली पार्टिकल आहे ओरिजिनला आणि फायनल पोझिशन पार्टिकलचे आहे 1 1, म्हणजे XY प्लेन मध्ये तो काय झालाय? मूव्ह झालाय. नाउ हियर पार्टिकल मूव्ह अलॉंग डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? स्ट्रेट पाथ आहे. स्ट्रेट लाईन न मूव्ह झालाय मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. जरा विचार करा, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये पार्टिकल एखादा स्ट्रेट लाईन न मूव्ह होत असेल तर याचा अर्थ तो त्या मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल जातोय. बिकॉज ड्यू टू द मॅग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल चेंजेस इज डायरेक्शन. ही कंडिशन कळते. आणि दुसरी कंडिशन मी सांगितलंय तुम्हाला की वर्क डन बाय मॅग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूव्हिंग चार्ज इज ऑलवेज 0. मॅग्नेटिक फील्ड ना मूव्हिंग चार्ज वरती अप्लाय केलेलं वर्क डन नेहमी 0 असतं. त्यामुळं हा जो पोर्शन आहे फी बार क्रॉस बी बार स्ट्रेट लाईन पाथ असल्यामुळं 0 येतो आणि मॅग्नेटिक फोर्सने केलेलं वर्क डन हे 0च असतं. सो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी QE बार. ओके, हे मॅग्नेटिक फोर्स का नाही इथं? कारण पार्टिकल स्ट्रेट जातोय म्हणजे डायरेक्शन चेंज झालेलं म्हणजे तो मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल जातोय. And work done by magnetic field is also 0. So here this is the net force and let's consider a small work done. Total किती आहे माहित नाही, त्यामुळे आपण small work done consider केलं. Work done will be force net force into displacement. Small work done घेतलं तर small displacement घेऊया. Displacement total 0 to 1 या रेंज मध्ये आहे, हे लक्षात ठेवा. आपल्याला काय माहित आहे याचं? एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग 0 to 1 डिस्प्लेसमेंट झाले, y ऍक्सिसच्या अलॉंग 0 to 1 डिस्प्लेसमेंट झाले. मग डिस्प्लेसमेंटला आपण असं म्हणू शकतोय dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉंग x ऍक्सिस. मग याला i कॅप लिहिलं. अँड dy इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉंग y ऍक्सिस, सो इट विल बी j कॅप. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलॉंग बोथ द ऍक्सिस. अँड नाउ इफ वी इंटिग्रेट दिस वी विल गेट द टोटल वर्क डन इंटिग्रेशन विदिन लिमिट 0 to 1. डिस्प्लेसमेंट टोटल किती आहे? 0 to 1. यूज दिस व्हॅल्यूज Q इंटू E बार ची व्हॅल्यू काय बघा? 2i कॅप प्लस 3j कॅप. आणि मग हा ब्रॅकेट येईल dx i कॅप
plus dy j cap. Now here if we do this integration, then हे मल्टिप्लाय करा आणि सेपरेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय जर इंटिग्रेशन घेतलं आपण याचं, तर आपल्याला असं मिळेल इंटिग्रेशन 0 to 1 2q i cap. बघा यामध्ये प्रोडक्ट करावं लागेल आधी. जर इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं असेल आपल्याला तर मल्टिप्लिकेशन 2q i cap आणि 3q j cap मिळतंय. मल्टिप्लाय करून घ्या आधीच या दोघांना इथं आतमध्ये. सो हियर q न मल्टिप्लाय केलं तर 2q i cap प्लस 3q j cap आणि त्याला इंटू काय आलं इथं dx i cap प्लस dy j cap. and now take the integration within limit 0 to 1. 0 to 1 या लिमिट मध्ये जर आपण इंटिग्रेशन घेतलं इथं तर इंटिग्रेशन कसं मिळेल सांगा. जर या दोन ब्रॅकेटचा प्रोडक्ट घेतला आपण आणि मग त्याला सेपरेट केला, i cap j cap प्रोडक्ट आहे ते 0 येतात माहिती आहे तुम्हाला. त्या टाइप मध्ये आपण जर यांचं प्रोडक्ट्स घेत गेलो तर आपल्याला असं रिलेशन मिळेल. तर 2q आणि dx ला कंपेअर केलं तर प्रोडक्ट घ्या आणि वेक्टर जर तुम्हाला माहित असेल प्रोडक्ट वगैरे तर हे सोडवता येईल. इथं 2q हे कॉन्स्टंट आहे टर्म, 2q काय कॉन्स्टंट टर्म आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतली, इंटिग्रेशन विदिन लिमिट 0 to x dx याचा प्रोडक्ट. ओके नाउ प्लस मी डायरेक्ट लिहितो इथं प्रोडक्ट घेता येतात ना असे मल्टिप्लिकेशन घेतोय आपण या दोन ब्रॅकेटचं अँड दी सेकंड इंटिग्रेशन विल बी 3q. ओके जे 1 येतो इंटिग्रेट. आता इथं 3q इंटिग्रेशन विदिन लिमिट 0 to 1 dy. ओके या टाइप मध्ये काय घेतलं आपण इथं इंटिग्रेशन घेतलं. सो इंटिग्रेशन dx विल बी x अँड लिमिट 0 to 1. सो वी गेट हियर व्हॅल्यू 1. याची व्हॅल्यू काय येते 1. इंटिग्रेशन dx याची व्हॅल्यू असते x आणि x ची व्हॅल्यू 1 आहे. लिमिट अपर लिमिट यूज केलं की 1 मिळेल, याची व्हॅल्यू 1 मिळेल अँड वी गेट हियर आन्सर 2q plus 3q and we find this is equal to 5q and this is our total work done. आन्सर काय येतं 5q. हे थोडं वेक्टर माहित असेल तर कळालं असेल आणि इंटिग्रेशन आता 12th मध्ये तुम्ही स्टडी केलंच असणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला हा पार्ट काय एवढा अवघड वाटणार नाही. सो हियर द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी आन्सर इज अवर 5q इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ सी द सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन. इन अ सायक्लोट्रॉन हे आपण डिवाइस स्टडी केलेला आहे. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मॅग्नेटिक फील्ड या लेक्चरचा जो व्हिडिओ आहे त्यात हा व्हिडिओ जो आपला आहे तो सायक्लोट्रॉन वरतीच आहे. नाउ हियर इन अ सायक्लोट्रॉन ए मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 1.4 टेस्ला इज यूज्ड. मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू दिलेली आहे b किती आहे 1.4 टेस्ला. टू ॲक्सेलरेट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन म्हटलं की लगेच चार्ज लिहायचा q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 अँड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻27 kg. How rapidly should the electric field between the D's be reversed? सायक्लोट्रॉनचं कन्स्ट्रक्शन आठवत असेल तर बघा त्यामध्ये आपण अशा डी शेप मध्ये असलेल्या 2 डीज यूज केल्या होत्या. या 2 डीज होत्या ना इथं. आता या 2 डीच्या अक्रॉस आपण एक सप्लाय एसी सोर्स कनेक्ट केला होता विच चेंजेस इट्स पोलॅरिटी आणि मग या 2 डीच्या मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते आणि पार्टिकल असा इथं काय होतो ऍक्सेलरेट होतो. 2 डीच्या आतल्या साईडला जो हॉलो पार्ट असतो त्यामध्ये तो पार्टिकल काय होतो इथं ऍक्सेलरेट होतो. पण पार्टिकल ऍक्सेलरेट होताना काय ऍक्सेलरेट होतो कारण या डी ची पोलॅरिटी सारखी चेंज होत असते सोर्सची पोलॅरिटी. मग एखाद्या डी आता या डीच्या मध्ये पार्टिकल इथून इथं आला की पोलॅरिटी चेंज झाली तरच तो इकडे ऍक्सेलरेट होतो. नंतर तो इथून इथं आला की परत पोलॅरिटी चेंज होते. म्हणजे प्रत्येक सेमी सर्क्युलर पार्ट ट्रॅव्हल केला पार्टिकलनं की त्याची पोलॅरिटी ह्या डीची काय झाली पाहिजे चेंज झाली पाहिजे. म्हणजे पार्टिकलनं इथून पार्टिकल इथं आला की डी ची पोलॅरिटी अपोजिट होते आणि अपोजिट डी त्याला परत अट्रॅक्ट करते. यानं परत सेमी सर्क्युलर पार्ट ट्रेस केला की परत डी ची पोलॅरिटी चेंज झाली. म्हणजे पार्टिकलनं जर सेमी सर्क्युलर पार्ट ट्रेस केला तर डी ची पोलॅरिटी चेंज झाली पाहिजे. म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड ही डीच्या मध्ये असलेली काय झाली पाहिजे चेंज झाली पाहिजे. मग किती रॅपिडली म्हणजे टाइम विचारलाय. मग तोच टाइम म्हणजे जेवढा टाइम पार्टिकलला सेमी सर्क्युलर पार्ट ट्रॅव्हल करायला लागतोय तेवढाच टाइम आला. टोटल टाइम माहिती आहे आपल्याला कॅपिटल टी याचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपण यूज करतो 2πm/QB. 2πm/QB हा कॅपिटल टी म्हणजे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन, कंप्लीट पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन यासाठी आपण हा फॉर्म्युला काय करतो यूज करतो.
सायक्लोट्रॉनमध्ये हा डिराईव्ह केलेला आहे, पण इथं कंप्लीट पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय झालं तर एक रिव्हॉल्युशन झालं याचं, पण कंप्लीट रिव्हॉल्युशन नाही, आपल्याला सेमी सर्कलला पाहिजे. मग त्या टाइमला याच्या बरोबर हाफ घेणार आपण, आणि हाफ घेतल्यावर व्हॅल्यू येईल स्मॉल टी विल बी पाय एम अपॉन क्यू बी. दिस इज द टाइम ॲट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज शुड बी रिव्हर्स्ड. हे आर्टिकल आहे, लक्षात ठेवा, थोडं थेरीच आहे, आर्टिकल सांगतानाही सांगितलेलं आहे मी, आताही लक्षात ठेवा. या टाइमचा यूज करा तुम्ही. एवढ्या टाइम मध्ये या डीच्या मध्ये असलेली इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन काय होते, अपोजिट होते. आणि मग याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर यूज केला 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg अपॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 into 1.4 Tesla, and if you solve this then you will get the answer. T will be 2.34 into 10⁻⁻8 second. This amount of time is required to reverse the electric field between the D's. या टाइप मध्ये आपण या कन्सेप्टला यूज करतो. Next question is, an electron moving along the x-axis with an initial energy of 100 electron volt enters in a region of magnetic field B equal to 1.5 into 10⁻³ Tesla. K क्या डायरेक्शन दिलेली आहे मॅग्नेटिक फील्डची. द फील्ड एक्सटेंड्स बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, म्हणजे हे L समजा डिस्टन्स, दिस L डिस्टन्स इज गिवन 2 सेंटीमीटर. द इलेक्ट्रॉन इज डिटेक्टेड ॲट द पॉइंट Q. इथं on a screen placed 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट S, म्हणजे कॅपिटल D ची व्हॅल्यू दिली 8 सेंटीमीटर. द डिस्टन्स D बिटवीन P अँड Q, हे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला स्क्रीनवरती. याला काय म्हटलं होतं आपण आठवतंय, डेविएशन और डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू ए रिजन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. लास्ट लेक्चर हे आपलं या एकाच कन्सेप्टवरती डिपेंड होतं, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ फ्रॉम आउटसाइड इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. लास्ट लेक्चर, याच्या आधीचं लेक्चर हे कम्प्लीट या कन्सेप्टवरती डिपेंड आहे. ते जर बघितलं असेल तर क्वेश्चन बघितला तरी कळतो की हिअर द पार्टिकल इथं या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एंटर होताना लगेच त्याच्यावरती एक फोर्स अप्लाय होतो, आणि दॅट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन अँड इट ट्रेसेस ए सर्क्युलर पाथ. पण इथं मॅग्नेटिक फील्डचा रिजन जो आहे तो स्मॉल असल्यामुळे हा इकडं बाहेर काय होतो, इजेक्ट होतो, आणि दिस पार्टिकल हॅज दी फायनल वेलोसिटी फी बार. This is the direction of final velocity and this is the direction of initial velocity, and this theta that we can say that this is the angle between final and initial velocity. या टाइप मध्ये यूज केलं होतं. and the center of this imaginary arc, circular arc, lies always on the point on the line of this force, and if we join these points then this will be the radius of this imaginary circle. आणि मग या जॉमेट्रीचा जर विचार केला तुम्ही तर आपल्याला हे मिळालं की हा हे अँगल काय असतो थीटा, जर हा थीटा असेल तर. ते आर्टिकल बघा, त्यामध्ये मी हा सगळा पार्ट व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेला आहे. आणि मग याचा जर यूज केला, दिस इज द सेंटर, अँड इफ वी यूज द टॅन थीटा हिअर, दिस डिस्टन्स इज L. मग या ट्रायंगल मध्ये टॅन थीटा यूज केला तर काय व्हॅल्यू येईल, हिअर टॅन थीटा विल बी L/R अपोजिट अपॉन सॉरी टॅन थीटाची व्हॅल्यू स्मॉल असल्यामुळे आपण टॅन थीटाला L/R फॉर्म मध्ये लिहिलं होतं. अँड दिस tan theta can be written as also, इथे बघा tan theta या ट्रायंगल मध्ये यूज केला तर काय येईल व्हॅल्यू, दिस व्हॅल्यू विल बी, इथला कंप्लीट ट्रायंगल घेतला तर दिस व्हॅल्यू विल बी अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट मीन्स स्मॉल d अपॉन कॅपिटल D. tan theta ची व्हॅल्यू तिथेही यूज केली आणि इथेही आपण यूज करतोय. या टाइप मध्ये आपण या व्हॅल्यूज यूज केल्या. नाउ हिअर we have to calculate the distance small d. Then from this ratio we can use the formula for small d as L capital D upon small r. Then capital R. Then what is the R? R is the radius, and we can write this as mv upon qb. This is the formula for radius, and if we use this formula in small d, then we get this answer as d equal to L d upon mv, आणि हे QB वरती जाईल परत. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर D डिस्टन्स. हे फाइंड आउट करायचंय तुम्हाला की ही D ची व्हॅल्यू अशी काय येते, इथं डिफ्लेक्शन काय लार्ज नसतं, विड्थ स्मॉल असल्यामुळं. सो टॅन हिअर थीटा इज स्मॉल,
स्मॉल अँगल, आणि स्मॉल अँगल अप्रॉक्सिमेशन जर यूज केलं, कारण ते टॅन थिटा L/R येत नाही इथं तुमच्या बघा, कारण हा हायपोटेनियस कन्सिडर केला तर ते L/R येणार नाही, आणि मग त्यासाठी आपण काय करतो यूज इथं साइन थिटा. इफ थिटा इज एनी अँगल अँड इफ इट्स व्हॅल्यू इज स्मॉल देन साइन थिटा इज नियरली इक्वल टू थिटा अँड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टॅन थिटा, बिकॉज टॅन थिटा इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू थिटा इफ थिटा इज स्मॉल. आणि मग साइनची व्हॅल्यू अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस यूज केले, आपण L/R लिहिले इथं टॅन थिटाला. ओके, नाव हियर MV टर्म जे आहे, बाकी व्हॅल्यू माहित आहेत. वी नो L कॅपिटल D, चार्जही माहित आहे, चार्ज गिवन आहे. ओके, मग इथं अननोन व्हॅल्यू जे आहेत त्यातल्या काय कोणत्या व्हॅल्यूज, बी ही माहित आहे आपल्याला, बी ची व्हॅल्यू गिवन आहे, बी व्हॅल्यू गिवन आहे, आणि इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे त्याचा चार्ज माहित आहे. मग इथं अननोन काय आहे तर मास, आणि मासही माहित होईल पण व्हेलॉसिटी माहित नाही. पण गिवन इज अ एनर्जी, याची काय दिलेली आहे आपल्याला एनर्जी, इनिशियल एनर्जी दिलेली आहे आपल्याला. इट हॅज इनिशियल एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. कसली एनर्जी ही, दिस एनर्जी इज अ कायनेटिक एनर्जी. ही कसली एनर्जी आहे, दिस विल बी दी कायनेटिक एनर्जी. आणि कायनेटिक एनर्जीला सपोज मी के सिम्बॉल यूज करतो, देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दिस एनर्जी, के विल बी हाफ mv². इफ आय राइट दिस ॲज mv² इक्वल टू 2k. ओके, आता इथं मी m न मल्टिप्लाय डिवाइड करतो, तर मग व्हॅल्यू कशी येणार m²/m, आणि हे m इकडं घेतलं तर हे रेशो जो आहे तो आपल्याला असा मिळेल m² v² इक्वल टू 2mk. काय केलं इथं लक्षात येतंय, m न मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं आणि हे m इकडं घेतलं. नाव हियर इफ वी टेक द रूट देन वी गेट mv इक्वल टू √2mk. काय मिळालं हे आपल्याला, तर k इज व्हॉट, k इज दी कायनेटिक एनर्जी, आणि k मधला फॉर्म्युला मिळतो. सो वी कॅन राईट दिस फॉर्म्युला ॲज LDQB अपॉन √2mk. आणि मग इथं कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू गिवन आहे, पण ती कशामध्ये आहे व्हॅल्यू गिवन, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याला कन्वर्ट कसं करणार, कायनेटिक एनर्जी मीन्स के, 100 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचं जूल करायचं असेल तर इलेक्ट्रॉनच्या चार्जनं मल्टिप्लाय करायचं. नाउ दिस एनर्जी विल बी इन जूल, अँड इफ वी यूज दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल d विल बी लाईक दिस, स्मॉल d इक्वल टू L. व्हॉट इज L? L हॅज व्हॅल्यू 2 centimeter, 2 into 10 raised to minus 2. Capital D is 8 centimeter, 8 into 10 raised to minus 2. Small q charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and magnetic field B has value 1.5 into 10 raised to minus 3. याला divided by काय आहे, √2mk, √2. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and what is K? K will be 100 into 1.6 into 10 raised to minus 19. थोडं कॅल्क्युलेशन लार्ज आहे, जेई मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे हा प्रीवियस इयर मध्ये, त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन करावंच लागेल. अँड इफ यू सॉल्व ऑल दीज टर्म्स यू विल गेट द आन्सर ॲज 5.34 into 10 raised to minus 2. So it will be 5.34 सेंटीमीटर. या टाईपमध्ये आपल्याला काय मिळतं, हे आन्सर मिळतं. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला ते आन्सर मिळेल. अँड दिस इज द डिस्टन्स D ऑन दी स्क्रीन. या स्क्रीनवरती आपल्याला काय मिळतं, हे डिस्टन्स मिळतं.